الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كيشكسز برشا مقتو خمد وثناء بزن يقتنبر قلغان bizning Robbimiz Alloh subhanahu va taologa loyiqli shahodat ketiram. Allohdan boshqa ibodatga loyiqli haq iloh yo'q va Muhammad Abdulloh ularning so'nggi elchisi va payg'ambari. Endi mana jamoat Allohning rahmati bilan jay boshidan birli ish kunlarida ila namozidan so'ng qolib 15 minutga suyukli payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam hadislarini o'qiymiz, hadislarini o'rganib kelamiz. Hadislarni o'qiymiz biz Imom an-Navaviy Riyodus Solihin izgilar boqshalari degan kitobdan. Va Imom an-Navaviy qisqa shaning turida aytsak, u bizning to'liq ismi Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Navaviy 1233-yilni Siriya yerligida An-Nava degan avulda tuva va 45 yil yashi, ham shu 45 yil ishida shunday xizmat, shunday meros qoldira qo'y birovlar umr bo'yinda da xatli meros qoldirmaylar hechsiz. U butun dunyoga bugungi kunda da tanilgan islom g'olimi, donliqli ism bo'lib tarixga kirib qoldi. Imom an-Navaviy va aning mashhur belgili bo'lgan kitoblaridan Minhajut Talibin ash-Shafi'i fiqh bo'yicha, Sahih Muslimning sharhi, shulay biz baribizda eshitgan 40 hadis jiyintig'i, ham endi biz o'qib borgan Riyodus Solihin izgilar boqshalari degan kitobi. Qayda ul jiydi hadislarni, payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam so'zlarin bizning dinimiz bilan, imonimiz, i'tiqodimiz, adab axloqimiz bilan ham umuman o'zimizning boshqalar bilan aralashganda nechik tuturga tegishli ekanligimiz bilan hadislarni jiydi. Va bu kitob narsa bilan tag'in ayrila. U kitobda ko'pchilik hadislar alar bizning sahih darajasini, ya'ni durust, xatosiz, shiksiz hadislar deb sanaladi. Va shulay kechada darsimizda endi uylardan so'ng qolib hadis o'qiganda bir hadisda to'xtalib ketdik. Ani ketira Abu Hurayra radhiyallohu anhu hamayta Allah subhanahu va taolaning elchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shulay deb aytdi: Badiru bil a'mali fitanan ka qit'il laylil muzlim. Kunning qorong'i o'lishlari kibik fitna sanov kelgancha izgi amallar qilirga oshig'iz. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Shul fitna, shul sanov vaqtlari kelgach, kishi ertan mu'min musulmon holatida turur, akish dinsiz kafir bo'lib aylanib qaytar. Yoki kish bilan u mu'min musulmon holatida bo'lar, ertan turuga u endi dinsiz kafir bo'lib uyanar deydi. O'z dinin, dunyo ne'matlari, dunyo boyligi uchun sotir deydi. Mana shu hadisda
озаграк тукталып китәсе килгән иде җәмәгать. Чөнки шуннан да күренеш гаҗәеп һәм бик куркыныч. Иң кадерле булган әйбер ул безнең иманыбыз, безнең динебез, ә монда кеше аны бер көн эчендә югалта, динсез кала. Иртән чыгып китә ул әле мөмин мөселман, кич әйләнеп кайта ул уже динсез. Яисә кич кайта ул әле мөмин мөселман, иртән турга уже динсез, диненнән чыккан, көферлеккә чыккан. Ничек соң бу булырга мөмкин? Ничек кеше шулай тиз диненнән көферлеккә төшәргә мөмкин соң дигәндә, монда хөрмәтле кардәшләр, иң элек бер мәсьәләне аңларга кирәк. Динсез, кафир, көферлеккә төшкән кеше ул ачыктан-ачык Аллаһка ышанмыйча, шуны әйтеп йөрүче кеше генә түгел, юк. Ансы аңлашыла, кеше әйтә икән, мин ышанмыйм дип, ул хакыйкатьтә динсез дип санала. Әмма ләкин кемдер Аллаһның барлыгына ышана торып, диннән чыгып китергә мөмкин. Ничек? Әгәр дә ул диннән чыгаручы гамәлләр кылса. Әйе, бар билгеле гамәлләр, кеше шуларны эшләсә, ул бәлки динендә яшәп тә, дин гамәлләрен кылып та, бәлки намазын да торгызырга мөмкин, уразасын да тотырга мөмкин, әмма ләкин шушы гамәлләрне кылу сәбәпле ул динсез тормыш алып бара. Гаҗәеп. Шуннан да гаҗәеп, ничек соң ул җәмәгать, менә шушы хутбәбездә бер-ике диннән чыгаручы гамәлне искә төшереп китәсем килә. Ул гамәлләргә һәрбер кеше төшәргә мөмкин. Әмма ләкин шушы гамәлләрне өйрәнер алдыннан бер бик әһәмиятле искәрмә. Шушы диннән чыгаручы гамәлләрне өйрәнәбез без, иң элек үзебезне һәм якыннарыбызны шушы гөнаһтан саклар өчен өйрәнәбез. Ә башкаларны тикшереп, аларны көферлектә гаепләп йөрер өчен өйрәнмибез. Юк. Бусы бик куркыныч кыяфәт икенчесе. Өйрәнәбез үзебезне саклар өчен, шушы гөнаһка батмас өчен. Ва иң беренче җәмәгать, кешене диннән чыгаручы гамәл, көферлеккә төшерүче гамәл, ул Аллаһ рөхсәт иткәнне тыелганга санау. Яки киресенчә Аллаһ тыйганны рөхсәт ителгән дип санау. Ягъни Аллаһ хәләл дигәнне харам дип тану, ә харам дигәнне хәләл дип тану. Андыйлар турында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Фаюхиллу ма харрама Аллаһ, зуйина лахум су'у а'малихим, валлаһу ла яхдил қаумал кафирин." Алар Аллаһ харам дигәнне хәләл диделәр. Ва шушы гамәлләре аларга күркәм күренде, ләкин Аллаһ динсезләрне туры юлга күндерми ди. Ихтибар белән карасак аяткә, Аллаһ Тәгалә хәләлне, харамны хәләл дип әйткән кешеләрне динсезләр дип атады. Ва монда җәмәгать мисаллар бик күп китерергә була. Иң ачык, гади генә мисал ул ит ашауны харам дип әйтү. Безгә Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә бисмиллаһ дип чалынган сыер, үгез, сарык, тавык һәм башка терлекләрне ашауны рөхсәт итте, хәләл кылды. Әмма ләкин әгәр дә бер кеше каяндыр читтән мәгълүмат алып, ниндидер фикерләр белән тәэсирләнеп, юк, хайваннарны ашарга ярамый, үсемлекләр генә ашарга кирәк дип әгәр дә ихлас күңелдән, күңеле белән шуңа ышанып әйтә икән, бу кеше җәмәгать мөселман булуыннан туктый. Диненнән чыгып китә. Бер хәл, әгәр дә ул сәламәтлек тарафыннан инде итне ашамаса, ит ашауны киметсә, ләкин ул аны рөхсәт ителгән дип таный, монда бер нинди гөнаһысы юк. Кеше иттән тыела мөмкин, аның бер гөнаһысы юк. Әмма ләкин әгәр дә ул аны ярамый дип әйтсә,
Аллаһ Тәала рөхсәт итте, аулайта юк, ярамый дип әйтсә, менә ул вакытта кеше диненнән чыгып китә, җәмәгать. Яисә башка дин хөкемнәре Аллаһ Субханаһу ва Тәала Куръани Кәримдә катъи дәлил белән безгә ир кешеләргә бердән алып 4 хатынга кадәр өйләнергә рөхсәт итә. Әмма ләкин кемдер моның белән ризалашмыйча, юк, бу гаделсезлек, юк, бу элекеге заманада булды, бүген инде ул булмый, ярамый дип әгәр дә шундый фикер йөртсә, күңелендә шуңа ышанса, җәмәгать, бу кеше мөселман булуыннан туктый. Һәм башка дин хөкемнәре, әгәр дә Аллаһ Тәала нәрсәдер ачыктан-ачык хәләл диде икән, рөхсәт итте икән, без аны тыйырга хакыбыз юк безнең. Яисә киресенчә Аллаһ Тәала нәрсәдер тыйды икән, моңа мисаллар нинди? Бүгенге көндә бик таралган ул риба мәсьәләсе, җәмәгать. Риба, процент һәм аның күренешләре, ипотека, кредит һәм башкалары. Әгәр дә кеше моның гөнаһлы икәнлеген аңлап керә икән, бу зур гөнаһ эшләгән була. Әмма ләкин кеше әгәр дә күңеле белән юк инде бүгенге көндә рөхсәт ителә инде ул дип, Аллаһ тыйганны хәләл дип рөхсәт итә икән, бу кеше мөселман булуыннан туктый, җәмәгать. Бәлки намазын укый, уразасын тота һәм башкасы аңа бернинди файда китерми. Аның турында без аят китеребез. Яисә шулай ук ачыктан-ачык хәзер җирәнгеч бер күренеш таралып килә. Ул да булса ирләрнең ирләр белән йөрүләре, хатын-кызларның хатын-кызлар белән йөрүләре. Аллаһ Субханаһу ва Тәала Куръанда ачыктан-ачык моны фәхишәлек, бозыклык диде, тыйды Лут кавеме кыйссасында. Әмма ләкин кемдер әйтә, ярар, теләсә нәрсә эшләсеннәр. Кеше үз тормышын сайларга үзе ирекле, ярамаган дип, әгәр дә шундый позиция ала икән бу мәсьәлә буенча, җәмәгать, бу димәк Аллаһ Тәаланың тыйган әйберенә рөхсәт куйган булып чыга. Һәм шушы фикере, шушы карашы белән ул диннән чыгып китә, мөселман булуыннан туктый. Икенче гамәл диннән чыгарышы ул шик, сомнение. Шикләнү Аллаһ Тәаланың барлыгында, кыямәт көненең киләчәгендә, фәрештәләрнең булуында, пәйгамбәрләрнең чыннан да Аллаһтан хәбәр алуларында һәм башка дин ягыннан катгый рәвештә исбатланган мәгълүмат килә икән, шуларга кеше шикләнсә, бәлки булыр, бәлки булмас дип әйтә, бу кешенең күңелендә дине калмый, җәмәгать. Менә монда мисал Аллаһ Субханаһу ва Тәала Кәһф сүрәсен китерә. Җомга сайын укый торган сүрәдә Аллаһ Раббыбыз әйтә, иң элек мисал китер аларга 2 кешене ди. Берсенең бар бакчалары, байлыгы. Һәм менә шушы бакчалары булган кеше ва дахала җаннатаху ва хуа залимун ли нафсихи قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ди. Ул шушы бакчаларына, шушы байлыгына керә дә үз дустына әйтә, каралы, мин бу бакчалар кайчандыр бетер һәм кыямәт көне килер дип уйламыйм. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Әмма ләкин булса да кыямәт көне мин һич шиксез Раббым каршында хәерлерәк тормыш күрермен ди. Чөнки Аллаһ миңа бу дөньяда шушы байлык бакчаларны бирде, хөрмә, җимеш, виноград, елгалар ага. Димәк, ул миңа хәерлесен тели, ахирәттә дә миңа хәерлесен тормышын бирер ди. Ва нәрсә дип әйтә аңа дусты? قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Син әллә сине балчыктан, аннары тамчыдан бар кылып, сиңа ир кыяфәтен биргән Раббыңа Аллаһка көфрлек кылдыңмы дип әйтә. Ягъни карагыз, монда кеше шикләнә ва шушы шикләнүе сәбәпле Аллаһ Тәала аны динсез дип атый. Бәлки булыр кыямәт көне, бәлки булмас. Булса, мин хәерле тормышта булырмын ди. Менә бу җәмәгать шикләнү һәм бу кешене диннән чыгаручы гамәл. Ва шик ул һәрбер кешегә мөмкин мөмкин. Ва аның сәбәбе җәмәгать ул наданлык, динне белмәү. Динебезне өйрәнсәк, тирәнрәк гыйлемебезне арттырсак, күңелебездә бер шик калмаячак, чөнки динебез хак, Аллаһ Тәаладан икәнлеген аңлаячакбыз.
Ва өченче, бүген хутбәдә әйтергә теләгән соңгысы, ләкин гомумән ул соңгы гамәл түгел, җәмәгать диннән чыгаручы гамәлләр күп. Ләкин монда соңгысын бүген әйтеп китербез. Ул нәрсә? Ул диннән һәм дин йолаларыннан көлү. Диннән һәм дин белән бәйле гадәт гамәлләрдән көлү. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Ва ла ин саалтахум ла яқулунна иннама кунна нахуду ва нал'аб." Әгәр дә син алардан сорасаң, алар әйтерләр: "Без уйный һәм шаяра гына идек бит" дип әйтерләр. "Кул абиллаһи ва аятиһи ва расулиһи кунтум тастахзиун." Әйт аларга: "Сез әллә Аллаһтан, аның аятләре, аның диненнән һәм пәйгамбәреннән көләсезме?" дип әйт. "Ла та'тазиру қад кафартум ба'да иманикум." Акланмагыз. Иман китергәннән соң сез күфрлеккә төштегез, имансыз калдыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Диннән көлү Аллаһ Тәгаләдән булсын. Башка дин йолаларыннан булсын. Төрле анекдотлар сөйләү. Үлем фәрештәсеннән көлүме, фәрештәләрдән көлү булсынмы? Төрле карикатура, кызык рәсемнәр, алар җәмәгать дин мәсьәләсендә рөхсәт ителми юк. Дин ул шаяра торган әйбер түгел. Киң таралган төрле күңел күтәргеч анекдотлар бар. Фәлән кеше җәннәткә эләккәндә шулай булган, булай булган дип, җәһәннәмгә эләккәндә булай булган дип. Бу җәмәгать бик куркыныч гамәлләр, бу кешене диннән чыгара. Дин белән шаяру ярамый, диннән көлү һичшиксез рөхсәт ителми. Ва менә шушы гамәлләр җәмәгать кешене диннән чыгара дидек. Мөселманлыктан чыгара дидек. Аның нәтиҗәсе нәрсә соң? Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ман якфур бил имани фақад хабита амалуху ва хува фил ахирати минал хасирин." Кем иманга күфрлек кылса, динсезлеккә чыкса, аның бүтән кылган изгелекләре юкка чыга. Буш була, бер нинди файда китерми Аллаһ каршында һәм ахирәткә кайткач ул кеше хәсрәт һәм кайгыда гына булачак. Ягъни тышкы гамәлдән, тышкы кыяфәтеннән карасак, ул безнең намазда, уразада, диндә, әмма ләкин күңелендә менә шушындый шик, яисә дин белән ризасызлык, яисә диннән көлү, көлке дин йолаларыннан, фәләннең сакалыннан көлә, фәләннең яулыгыннан көлә, фәләннең хиҗабыннан, күлмәгеннән көлә, капчык киеп йөриләр дип. Һәм башкасы җәмәгать бу диннән чыгарып җибәрә кешене. Һәм бу кешенең гомер буе бәлки ул намазда, ләкин шушы гамәленнән тәүбә кылмаса, бу эшен калдырмаса, Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенмәсә, бүтән кылган гамәлләре, изгелекләре Аллаһ каршында буш була, бер нинди файда китерми. Һәм ахирәттә бары тик кайгы һәм хәсрәттә генә булачак. Менә җәмәгать, безгә динебезне өйрәнергә кирәк. Бар гамәлләр без аларны уйламыйча да эшләргә мөмкин, без ул безне диннән чыгарып җибәрә. Безнең кылган изгелекләребезне юкка чыгарырга мөмкин. Без үзебезне өметләнеп йөрергә мөмкин, без инде Аллаһның рәхмәтендә җәннәтле булырбыз дип, әмма ләкин кайбер гамәлләр эшләүче без шушы гамәл, шушы нигъмәттән, җәннәт нигъмәтеннән Аллаһ сакласын, мәхрүм калырга мөмкинбез. Шуңа да без динебезнең яхшы йолаларын өйрәнәбез һәм шулай ук безне шушы гөнаһ бозык юлларны да өйрәнергә тиешбез, алардан сакланыр өчен. Ничек бер шагыйрь әйтте бит: "Арафту шарра ла лиш-шарри, ләкин литаваққиһи." Мин өйрәндем начарлыкны, начарлык эшләр өчен түгел, ләкин аннан сакланыр өчен. "Ва ман лам я'рифи ш-шарра минал хайри яqa' фиһи." Чөнки бит кем начарлыкны яхшысыннан аера белми, ул һичшиксез начарлыкка эләгер дип әйтә. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله